ஓகே. என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிள் ஆனோனே சொல்லுங்க. Yeah, done. Is Paka. it visible? Perfect. Okay. Yeah, perfect. Okay. Okay, love. So simply நீங்க உங்களோட கன்சோல் ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் so it will be like this. Okay, initially this is for first whenever you have a new account, new email or new organization, this is an individual ID. Okay, so first time I'm logging into the cloud means it will ask for like this. இதுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு ட்ரையல் அக்கவுண்ட் மாதிரி இது. ஸோ யூ கேன் ட்ரை ஃபார் ஃப்ரீ ஃபார் $300 தேல் கிவ். அதில் வந்துட்டு 90 டேஸ்க்கு யூ கேன் ஸ்பெண்ட் திஸ் கிரெடிட்ஸ். பில்லிங் இந்த டைமில் பில்லிங் எதுவுமே வராது. ஸோ இனிஷியலாக வாட் ஐ எம் சஜஸ்டிங் யூ டு டூ before jumping into your production server, just create a email ID and log in with that email ID to the Google Cloud Console. Okay, perfect. Okay, access, okay, fine. So this will give you all the services for 90 days at free of cost. So $300, for example, if you are running a Cloud Run function, which will cost you for one run வந்துட்டு $0.01 charge பண்றாங்க அப்படின்னா, so if you start it and you can stop it means there won't be any cost. Continuously, if you want to run it in this free account, this numbers will get reduced. This $300 will get reduced. Okay, lovely. Okay. It's for the new account, yeah, not for the it's for the new account. account, not for the existing account, just for the new account. Okay, so I'm giving it a try for free. If you give, yeah, that's all. Agree and continue. So இது payment profile if it is needed. Profile type organization or individual. This individual, if yours is organization, right? Use for business. yeah. You can choose either. You can choose city Chennai. Organization போடும்போது do they verify us or how it works? No, they won't verify. Initially, they won't verify actually. இப்போ நானே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். I can create an organization account. Anyway, it's going to be the charge whatever services we are using, right? So they won't verify us. We can use it. But personally, எனக்கு ஒரு cloud setup தனியா வேணும். I need this with full security means that time we can approach them with in a different way. லைக் கூகுள் டைரக்டாக வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவல் ஐடியில். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வில் ஹேவ் இட் ஓன் ஐடி, ரைட்? ஸோ அந்த ஐடியிலேருந்து கிரியேட் பண்ணும்போது வி கேன் ஆஸ்க் ஃபார் த கூகுள் கிளவுட் சப்போர்ட் டீம்ஸ் ஹெல்ப். தே வில் டூ ஆல் த செட்டப்ஸ், பேக் end setups and all. Like okay. connectivity. There is like more secured. Yeah, more secured way they will provide. This is just for our learning purpose. எனக்கு எழுதுற பழக்கம் இருக்கு, so don't be bothered. எனக்கு தெரியுது ரெக்கார்டிங் போயிட்டு, but still I have that problem. No problem. So இது இனிஷியலா இது ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஆர் எனிதிங் யூ கேன் ஆட் இட் யூ வாண்ட். ஸோ இது ஆட் பண்ணா ஸோ ஆஃப்டர் 90 days அவங்க சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ பட் பிஃபோர் தட் மேக் ஷூர் யூ கேன்சல் இட். But நம்ம யூஸ் பண்ணா தானே, like okay, once the registration started you got only 90 days to finish all these things. If not, that's Correct. gone, yeah, whether or not you use it or not, adana. Correct. Whether you are using it or not, 90 daysல அது முடிச்சிடும்.
ஸோ இது என்னோட another account. Mm-hmm. So I logged in already. So இந்த மாதிரி வரும் free trial is over. Once the free trial is over னா will pop up this message. இது ஆக்டிவேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் டைம்ல இருந்து இது அமௌண்ட் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ நோ நீட் டு ஆக்டிவேட் இல்ல இட். I can't setting up your account where says activate எங்க இருக்குது இஸ் மை ஸ்க்ரீன் disable விசிபிள்? yeah it is but என்ன சொல்றா verify your account இருக்கு கீழ no automatic charges $300 in free credit yeah the next page Here it is. Okay. Okay. அந்த இது That's another page. okay No, I will set up this account. Maybe my give me a minute. 1 second. ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு பே பண்ணுறேன்னா ஸோ இட்ஸ் லைக் பேமெண்ட் லிமிட் வில் பி தேர் அப் டு 15,000 தே வில் சார்ஜ். இனிஷியலாக எந்த சார்ஜஸும் பண்ண மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் இது ஒரு ஆட்டோ பே செட்டப் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. If you are giving your credit card details also, initial payment there won't be any initial payment. So after 90 days அந்த ஆட்டோ பே செட்டப்ல இருந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் 15,000 INR சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. okay maximum of 15,000 standard charges நம்ம அந்த based on the services used, based on the services you are using. இப்போ ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு sorry go ahead no, if you are starting a service and you forgot to stop it and it is back end it is running, right? So that time it will be accumulated in your billing account. This is considered as a billing account. All the charges will be happening from this account, whatever we are setting the auto pay debit account. yeah okay perfect lovely okay but நீங்க சொன்னீங்க minimum 15,000 over usage இருந்தா they charge so and so after that, right? Minimum 15,000 if I'm not minimum இல்ல maximum up to 15,000 it is. okay maximum 15,000 எனக்கு correct. maximum 15,000 INR வந்து நீ இது ஓகே இனிஷியலா ஒரு 2 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. that's all. இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட மாசம் 3,540 பவுண்ட்ஸ் வருது. That is for organization level. It is individual. I selected as an individual account. Okay, individual. Sorry, got it. So individualக்கு okay 15,000 வரைக்கும் INR விடும். Then you got to pay the money, right? You got to pay them the bill. Correct. Okay. So you have to clear that 15,000. If not, the system will be freeze. Correct. Okay, lovely. Okay, perfect. Okay. ஏன்னா எங்களுக்கு எதுவுமே கேப் பண்ணிருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா எங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் வருது, அதனால தான் கேட்டேன். Okay, you can't limit it. The billing வந்துட்டு எப்படி வரும்னா based on the services you are usingல. So can be some monthsல உங்களோட யூசேஜ் அதிகமா இருக்குன்னா it will be high as per the billing. நீங்க வந்துட்டு இப்போ billing limit செட் பண்ணிக்கலாம், billing alert செட் பண்ணிக்கலாம், anomaly செட் பண்ணிக்கலாம். So if it is crossing what you are expecting means that time you will get an anomaly alert. So what caused that alert ன்ற அளவுக்கு நீங்க செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அதுல. இந்த சர்வீசஸ்னால எவ்ரிடேக்கு பண்ணலாமா? It's a monthly one. Monthlyக்கு பண்ணலாம். Every day I'll check whether we can. Every day I'm not sure. Every day they are providing. Let me check. Tomorrow நான் அதை செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. But monthly anomaly reports can be generated from the Google Cloud side and அந்த ரிப்போர்ட்லயே டீடைல்டா இருக்கும் which service consumed more cost. So the breakdown yeah you can from that you can check dig deeper and fix that issues and all. Okay. So இதுல சொல்லுங்க உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் நீட் சொல்லுங்க. So based on that I'll create the account. Is it a mid-size company, large company or small company?
Okay, it's a mid-size company. Mid-size company. Okay. So it's based on for building. Existing client என்ன போட்டுருங்க. Which one? Existing client build test a proof of concept தான் என்ன போகும். This one, huh? Build a test proof of concept. Yeah. Okay. Doing it on the Google Cloud. So what do you want to do? Mobile apps, Okay. websites இருக்குது. Websites. Okay. Data management வந்து like users அதுக்கு இருக்க சம்பந்தம் இருக்குமா, like like If you are dealing with the customers, you can get the customer. If you are receiving the customer data, you can manage the data. கஸ்டமர் டேட்டாஸ்ல எங்களோட இது சர்வீஸ் என்ன வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஸ்விக்கி இதுல இருக்குல்ல, அதோட அதே எக்ஸாக்ட் சர்வீஸ் தான் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் சிஸ்டம் தான். ஸோ மேனேஜர்ஸ் ஆப்பு, டிரைவர் ஆப்பு, யூசர் ஆப்பு, ப்ளஸ் வந்து வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. So that means you are doing data management. Definitely it deals with the data. You can choose the data analytics as well, and storage or backup, and ஹைபிரிட் மல்டி கிளவுட்னா என்னது புரியலது. hybrid or multi cloud na like AWS to GCP. பாதி சர்வீசஸ் ஏடபிள்யூஎஸ்ல ரன் ஆகுது, பாதி சர்வீசஸ் ஜிசிபியில் ரன் ஆகுது அப்படின்னா we can combine these services. If some servicesல வந்துட்டு AWS will provide you less cost, they will charge you less. Some servicesல GCP will charge you less. So அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிட்டு so you can use both the clouds in a single organization, that called hybrid or multi cloud. Super. Okay. So maps you are using, right? You are interpreted with the Google Maps. Yes. Okay. And APIs, text to APIs as well. Yeah. Okay. But இப்போ the travel time API ல வந்து மத்த எல்லா API நாங்க using a third party company travel time API ன்னு சொல்லிட்டு. Okay. So அது எதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னு தெரியல, பட் அவங்க சொல்ல இட்ஸ் அன்லிமிட்டெட் It's okay, no. once. Yeah. This is just a basic one. No issues with that. Just a basic one. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம், no issues. Okay, done. We have plenty of time. 1 month இருக்கு, so no problem. நீங்க சொல்றத வச்சுட்டு நானும் லேர்ன் பண்ணிப்பேன். So உங்களோட பிசினஸையும் நான் லேர்ன் பண்ணிப்பேன். So as of now I am working, I have worked with the pharmaceutical company's cloud, and now I am working with this one, Ford Motor Company, automobiles industry cloud. Google Cloud தான். Yeah. First one was AWS, second one is Google Cloud. So okay. Then solution architect, what you want to do? Engineer, developer, best describe your role. Okay. Engineer or developer, this is what we want. Okay. இப்போ உங்களுக்கு ஆக்சஸ் எல்லாம் எப்படி? எல்லாமே நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்களா? நாங்க எடுத்துக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை, பட் எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியணும்ல. அதுதான் கேக்குறேன். ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்னு ஒன்று இருக்கு. இதில் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ் வந்துட்டு யாராருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், என்னென்ன ஆக்சஸஸ் ரோல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கான பெர்மிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஸோ என்னென்ன அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இல்லை டைரக்ட்லி ஸ்டார்ட் வித் அதர் சர்வீசஸ் லைக் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீஸ் அண்ட் ஆல், அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இல்ல ஆக்சஸ் மேனேஜ்மென்ட்ல இருந்து போய்டுவோம். யாராருக்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம், சரியா? ஓகே, வாட் இஸ் தேர் ரோல் எவ்ரிடே டெவலப்மென்ட் சொல்லிட்டு. ஓகே ஜெனரல். ஓகே, இங்க வந்துட்டு எனக்கு ஜூன் 4 எக்ஸ்பயர் ஆகுது, நம்ம அதுக்குள்ள முடிச்சிருவோம். ஓகே, இதுல சர்வீசஸ் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். ஐ மீன் டெம்பரரியா ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும். இங்கேருந்து நீங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்கள் கன்சோலில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே வந்துட்டு சர்வீசஸ் இந்த லெஃப்ட் நேவிகேஷன் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஏஎம் அண்ட் அட்மின் இருக்கும். ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஐஏஎம் அப்படின்னா. ஓகேவா? ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ என்ன ஒரு சர்வீசஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு
கூகுளில் இருக்கிற எந்த சர்வீசஸ் எடுத்தாலும் அந்த சர்வீஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குற ப்ரொவிஷனிங் பார்ட் இந்த ஐஏஎம் டூல் மூலமாக, ஐஏஎம் சர்வீஸ் மூலமாக தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? லெட் மீ ஓப்பன் தட் ஐஏஎம். ஓகே, உங்களோட ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பெர்மிஷன்ஸ் நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். இதுதான் என்னோட இமெயில் ஐடி. ஸோ இது வந்துட்டு இமெயில் ஐடியாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் ஒரே ஒரு ஓனர் தான் இருக்கேன், ஒரே யூசர் தான் இருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர் யூசர்ஸ், ஓகே, யூ கேன் ஆட் த யூசர்ஸ் ஹியர். இல்லை நீங்கள் குரூப்புக்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிரியேட் குரூப்ஸ் as well. குரூப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்வியூ சொல்லிடுறேன் பாருங்க. இதுல இங்க இருக்குது பாத்தீங்களா, இந்த பிரின்சிபல்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல வந்துட்டு நீங்க இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த குரூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர் குரூப், அட்மின் குரூப், மேனேஜர் குரூப், அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, தனித்தனியா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல. ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் லெவலில் என்னென்ன டீம் இருக்காங்களோ அந்த டீமுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி அந்த குரூப்பில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு பல்க், அந்த குரூப்பில் மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிடணும். அந்த குரூப்புக்குன்னு நீங்கள் பல்காக பெர்மிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த குரூப் கெட் த சேம் பெர்மிஷன். அந்த நீங்க என்ன பெர்மிஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பெர்மிஷன் மட்டும் மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஆமா, they can't do anything பண்ண முடியாது. அதாவது என்னென்ன சர்வீசஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த சர்வீசஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். இப்போ வர இங்க ஒரு பெர்மிஷன் இருக்கா, இப்போ நான் இந்த ஐடிக்கு ஓனருக்கு நான் கிராண்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். என்ன பிரின்சிபல் செலக்ட் பண்ணணும், என்ன ரோல் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே இருக்கும் இங்க. இப்போ இந்த பிரின்சிபல்னா ஓகே, இது இமெயில் ஐடி, பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் யூசர்ஸ், இதுதான் இங்கே நான் சொன்னேன்ல. இப்போ எந்த யூசருக்கு ஆர் குரூப்ஸ்க்கு ஆர் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட். சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னா ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா நமக்கு. இப்போ கூகுளோட சர்வீசஸ், இப்போ பிக்வரி ஒரு சர்வீஸ், நீங்கள் சொன்னீங்களா கிளவுட்னு ஒரு சர்வீஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வீஸ் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் டு கெட் த ப்ரொவிஷனிங் டன். எதுக்காக இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் கான்செப்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா, ஸோ சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் கொடுக்குற இந்த பெர்மிஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட், கிளவுட் ரன் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ரன் அ query ஃப்ரம் பிக்வரி. பிக்வரி இஸ் another சர்வீஸ் ஃப்ரம் தட் ஜிசிபி இஸ் ப்ரொவைடிங். ஸோ இப்போ கிளவுட் ரன்ல இருந்து நீங்க ஒரு பிக்வரி கொரியை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ப்ரொவைட் த கிளவுட் ரன்ஸ் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் பிக்வரி பர்மிஷன். யூ காட் இட். சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்ன்றது ரெண்டு சர்வீசஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு டூல். இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இந்த சர்வீஸ்ல இருந்து இன்னொரு சர்வீஸை கால் பண்றதுக்கான ஒரு கீ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், பிரைமரி கீ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இதுக்கு கொடுக்குற பர்மிஷன்ஸ் தான் சாரி. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களோட ஐடி சொல்லுங்க, உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி சொல்லுங்க. நான் I'll try to add you. lal@shopeasy.com, lal@shopeasy.com, shopezY.com. Okay, this one, right? Yeah, perfect. Yeah. Okay, ஸோ உங்களுக்கு இங்கே நான் ரோல் கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன ரோல் வேணும் அப்படின்னா ஆக்சஸ் அப்ரூவல், ஆக்சஸ் கான்டெக்ஸ்ட் மேனேஜர் ரோல்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு ரோலையும் நீங்கள் ஹோவர் பண்ணினீங்கன்னா என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்கோ, எடிட்டர் ரோல், பேசிக்காக ப்ரௌசர், எடிட்டர், ஓனர், வியூவர், இது எல்லாமே பேசிக் ரோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக் ரோல்ஸ்னால் ப்ரௌசர் மீன்ஸ் ஜிசிபி ரிசோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ப்ராஜெக்டில், இன்சைட் த ப்ராஜெக்ட் அலோன். இது ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரோல்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது. இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரோல், உங்களுக்குன்னு ஒரு ஜிசிபி ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இந்த சர்வீஸ்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி யாருக்கு நீங்க உங்களோட ஐடியை கொடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி ரோல், பேசிக் ரோல் கொடுக்கணும்னா அந்த ரோல், பேசிக் ரோல்ஸ், இப்போ ப்ரௌசர் ரோல் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால ப்ரௌஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும்.
சாரி. ஓகே. ஒரே நிமிஷம். எனக்கு கன்டினியூஸா நோ கால் இஷ்யூஸ். வந்துட்டே இருக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் மீ எ மினிட். நோ இஷ்யூஸ் பாருங்க. சாரி லால், சாரி ஃபார் த டிலே. நோ இஷ்யூஸ், நோ இஷ்யூஸ், நோ அர்ஜென்ட்டா இஷ்யூஸ். ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணிட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, லெட்ஸ் கண்டினியூ தென். Screen. Okay, so we were talking about the basic roles. So editor role பார்த்தீங்கன்னா view, create, update and delete என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ ஆல் த சர்வீசஸ்க்கு யூ வில் கெட் த எடிட்டர் ரோல் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். In this project, okay. So I can actually delete whatever I want. I can do anything. Yeah. So இப்போ உங்களுக்கு if I am giving the owner access means full access. Owner full access. So owner access we won't give generally. So only the organization owner will have it. So basically நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா எப்படி இருக்குன்னா டெவலப்பர்ஸ்க்கு
இது டெவலப்பர்ஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு டெவலப்பர் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் பர்டிகுலராக அவங்க என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்வரி என்னென்ன சர்வீசஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிக்வரி சர்வீசஸ் ஆர் கிளவுட் ரன் அண்ட் ஏபிஐ சர்வீசஸ் என்னென்ன ஏபிஐஸ் வேணும் ஸோ அதில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஓகே ஸோ வந்து டெவலப்பர் ஆக்சஸ் தனியா ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா தே வில் டூ தே டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் வாட் எவர் தே டெவலப்பர் வாண்ட். குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்ல வி ஹேவ் டு ஆட் த பீப்புள் ஸோ அதில் வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க நான் இங்கே பிக்வரி சொன்னேன்னா ஸோ பிக்வரியோட அட்மின் ஆக்சஸ் இருக்கு பிக்வரியில் டேட்டா எடிட்டர் ஆக்சஸ் இருக்கு டேட்டா ஓனர் ஆக்சஸ் இருக்கு பாலிசி அட்மின் இவ்வளோ ஆக்சஸஸ் இருக்கு இவ்வளோ பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கு சாரி ஸோ இந்த பெர்மிஷன் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு பிக்வரி டேட்டா வியூவர் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோட டேபிள்ஸை மட்டும் வியூ மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அவங்களால எல்லா டேட்டா செட்ஸ் அங்கே இருக்கிற டேட்டா செட்ஸ் அதோட கண்டென்ட்ஸை வியூ பண்ண முடியும் கொரி பண்ணி அவங்களால அதில் எடிட் அப்டேட் ஆர் டெலிட் ஆர் எடிட் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் ஒரு சப்போர்ட் டீம் வாட் தே வாண்ட் டு டூ they want to just view the data whether it is available or not அப்படின்ற ஒரு எனக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஐ கேன் கிரியேட் அ சப்போர்ட் டீம் குரூப் அண்ட் ஆட் த சப்போர்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் டு த குரூப் அண்ட் ப்ரொவைட் திஸ் பிக்வரி டேட்டா வியூவர் ஆக்சஸ் to the Okay, group. okay, okay. But they cannot amend anything. They can't execute any queries, anything like update or delete or anything they can't do. Okay, okay, okay. So there are plenty of services இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா சர்வீசஸ்க்குமே செப்பரேட் பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ஆர் ரெக்யர்மெண்ட் வி கேன் சூஸ் ஸோ வாட் எவர் பெர்மிஷன் இஸ் ரெக்யர்ட் வி கேன் சூஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சர்வீஸ். ஓகே ஓகே இந்த ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு என்னென்ன ஆக்சுவலா அது அவங்களோட வேலை வாட் ஒர்க்ஸ் தே கேன் டூ அவுட் ஆஃப் தட் என்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் எங்க எடுக்கலாம் லைக் இருக்கு இங்கே பாருங்க அப்கமிங் டேஸ். ஓகே ஓகே கிளவுட் ரன் சாம்பிளுக்கு சொல்றேன் கிளவுட் ரன் அட்மின் இப்போ யூ ஆர் யூசிங் கிளவுட் ரன் ஸோ கிளவுட் ரன் அட்மின் ரோல் யூ வாண்ட் டு டேக் இட்னா யூ கேன் அசைன் திஸ் பெர்மிஷன் டு யுவர் ஐடி. You can full control over all the Cloud Run resources. So whatever Cloud Run resources are running already, உங்களால அது வியூ பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் ரன் பண்ண முடியும் அதை கில் பண்ண முடியும் ஸோ அது எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ண முடியும் அட்மின்ல. ஸோ பில்டர்னா கேன் பில்ட் கிளவுட் ரன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் சோர்ஸ் டிப்ளாய்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னா ஒரு டெவலப்பர் ஸோ கிளவுட் ரன்னை பில்ட் மட்டும் பண்ண முடியும் தே கேன் டிப்ளாய் த பில்ட் cloud run build எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க they build okay but they can't deploy the build okay டெவலப்பர்னா ரீட் அண்ட் ரைட் ஆக்சஸ் இருக்கும் இவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பர்மிஷன்ஸ் நீங்க இங்கே பார்க்கலாம் இதோட டெஃபினிஷன்ஸ்ல இருந்தே பார்க்கலாம் ஓகேவா. ஓகே இது அப்கமிங் டேஸ்ல நம்ம பண்ணிடலாம் இல்லையா. ஆமா ஆமா பார்த்தலாம் ஒரு இதுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம். ஓகே டன் கரெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய இருக்கு உங்களோட அதுதான் நான் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இன்னைக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டேன்றனால லைக் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாமே சொல்லிடுறேன். டீட்டெயில்டாக அப்கமிங் டேஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா. ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வியூவர் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஓனர் ஐ எம் கிவிங் யூ த வியூவர் ஆக்சஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு வியூவர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்னோட இதில் என்னென்ன சர்வீசஸ் இப்போ ஐ எம் எனேபிளிங் அ சர்வீஸ் இன் மை ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் லைக் பிக்வரி எடுத்துப்போமே. ஸோ பிக்வரி பற்றி உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா? நோ இல்லை. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஸோ பிக்வரின்றது இட்ஸ் லைக் நார்மல் எஸ்கியூஎல் கொரி தெரியும்ல உங்களுக்கு, அதில் ஐடியா இருக்கா? Structured query language. Okay, no problem. It is something like storing and analyzing data. வெரி சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு டேட்டாவை நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்குற டேட்டாவை ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ற ஒரு கூகுள் ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த பிக்வரின்றது.
Okay. We can store the data in tabular column like data sets and tables. Data set is nothing but a collection of table. First basic table nu irukum. Table means nothing but ஒரு employee table, உங்களோட driver table இருக்கு, manager table இருக்கு. So each and every data will be stored as a tables. ஓகேவா? நான் ஒரு அத drawing மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. I can இதுல I can explain you that. இங்க white boards எங்க இருக்கு? No whiteboards, huh? Timer is there, option is there. No whiteboards. Okay, no problem. நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு அதை in depth explain பண்றேன். இல்லைன்னா just like that ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்னோட full screenல Because Excel I'm actually having an idea to add one more person on the thing. So I'm உங்களுக்கு கால் முடிச்ச அப்புறம் அருணோட பேச தான் போறேன் after this. Okay. Better to have one more person from my office. Okay, fine. So டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறேன். நீங்க எக்ஸல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? நார்மல் எக்ஸல் ஷீட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் ஒரு blank ஒர்க் புக்கில் இது ரோஸ் சொல்லுவாங்க, இது காலம் சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? ஸோ இதில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் இங்கே நான் ஒரு டேபிள் இன்செர்ட் பண்ணுறேன்னா இதுதான் என்னோட டேபிள். ஸோ இது காலம் 1, காலம் 2, காலம் 3 இப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக. இது என்னோட ரோ 1, ரோ 2, ரோ 3. ஸோ அந்த டேபிளில் இது டேபிள் 1. ஸோ என்னோட பிக்வரியில் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னோட டிரைவர், இதோட நேம் வச்சுக்கிறேன். டேபிளுக்கு நேம் இருக்கணும். டேபிள் நேம் would be டிரைவர். டிரைவர் டேபிள் இப்படி இருக்குன்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு டிரைவருக்கும் நேம் வந்துட்டு செகண்டரி. உங்களுக்கு வந்துட்டு டிரைவர் ஐடி ஒன்று கிரியேட் ஆகும், கரெக்டா? ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரைவர் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ஐடி. அதுதான் என்னோட பிரைமரி காலம். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பிரைமரி காலம் சொல்லுவாங்க. ஸோ வை பிகாஸ் இட் இஸ் அ யூனிக் வேல்யூ. டிரைவர் ஐடி வில் பி யூனிக் ஒன். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், அதுக்கப்புறம் இவங்க இப்போ உங்களோட பிஸ்னஸில் டிரைவர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லொக்கேஷனில் இருப்பாங்க இல்லையா? பர்டிகுலராக இந்த லொக்கேஷனில் தான் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கும், கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கலாம். என்ன வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வரும். வெஹிக்கிள். ஓகே, வெஹிக்கிள் டீடைல்ஸ் வந்துட்டு யூ கேன் ஓகே வெஹிக்கிள் ஏன்னா டிரைவர் ஆப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் கேட்றுவாங்க. Okay, then yeah, that you can n number of columns, whatever columns you want, you can done. add vehicle type. So basically இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ இதற்கு நீங்கள் எவ்வளோ காலம்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டேபிள்ஸ் இது ஒரு டிரைவர் டேபிள். அடுத்து ஒரு சேம் வேல உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ ரெஜிஸ்டர்டு ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும்ல, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் டேபிள். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் டேபிளுக்கும் சேம் அதே மாதிரி ஐடி, ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வராது. ஸோ ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் வச்சுக்கலாம். அண்ட் லொகேஷன். இதில் டைப் வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப். ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரேட்டிங் எல்லாமே வந்துடும் இல்லையா? இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு கஸ்டமர் ரேட்டிங், இவங்களுக்கும் சேம் ரேட்டிங் இஸ் காமன் ஃபார் போத் டிரைவர் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட். சேம் வே உங்களுக்கு
அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்றோமோ கலெக்ட் இது பண்றாங்களோ கரெக்ட் அவ்வளோத்தையும் இதுல போட்டுற வேண்டியதுதான். போட்டுடலாம். எனிதிங் ஃப்ரம் ஃபோன் ஸோ நம்பர்ஸ்ல இருந்து அட்ரஸ்ல இருந்து எல்லாமே இட் வில் ஷோ அப் ஆன் கரெக்ட். கஸ்டமருக்கு இது டிரைவர்ஸ்க்கு இது தனித்தனியா டேபிளா போட்டு வச்சிட வேண்டியதுதான் இல்லையா? டேபிளா இருக்கும். இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் வில் பி இன் a சிங்கிள் டேட்டா செட். இந்த மாதிரி நீங்க எப்படின்னா குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி குரூப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன்னா, லைக் டிரைவர் தனியா யூசர் தனியா. இப்போ யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா, யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தி சென்ஸ் ஓகே டேபிள்ஸ் என்ன சொல்றேன், டேட்டா செட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட். லைக் நீங்க ஒரு ஏரியா வைஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கவரிங் ஹோல் EU ரீஜன். உங்களோடது வந்துட்டு யூரோப் ரீஜன் இல்லையா? ஸோ அது EU ரீஜன் சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ EU ரீஜனில் கண்ட்ரி வைஸ் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூகே உள்ள இருக்கிற டிரைவர் டேபிள், ரெஸ்டாரண்ட் டேபிள். ஸோ எனிவே நீங்கள் ரீஜன் வைஸ் தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண போகிறீங்க. கரெக்டாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரீஜனுக்கு உங்களுக்கு டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும், அங்கே கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அங்கே ஆர்டர்ஸ் நடக்கும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் வேற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வேற ஒரு கண்ட்ரியில் ஆர்டர் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக பிளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால இதை நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் டேட்டா செட்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு ரீஜனுக்குன்னு ஒரு டேட்டா செட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை ஒய் த டேட்டா செட் கான்செப்ட் இஸ் கம்மிங் ஹியர் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஹவு டு கிளப் ஆல் த டேபிள்ஸ் இன்டு அ சிங்கிள் டேட்டா செட். ஸோ ஃபார் ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக தான். ஸோ இப்போ n நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் இருக்குது ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ், லைக் thousands ஆஃப் டேபிள்ஸ் இருக்குன்னா, ஸோ இட் வில் பி ஹார்ட் டு சர்ச் ஆல் த டேபிள்ஸ். லைக் 1000 டேபிள்ஸ்னா நான் ஒரே ஒரு டேபிளில் மட்டும் போயிட்டு டக்குன்னு சர்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அது இஃப் இட் இஸ் கிளப்டு டு அ டேட்டா செட், இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு சர்ச். கரெக்டா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டேட்டா செட் அண்ட் டேபிள் கான்செப்ட் வந்திருக்கு. ஸோ we will jump into our thing. ஸோ அதுதான் BigQueryல, that's how they are dealing with the data. First of all, they need to store the data into BigQuery. So in data set level and table level. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த சர்வீஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வியூவர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ஐடி வச்சுட்டு நீங்கள் cloud.console.comல போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு உங்களோட ஷேர்டு ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே வந்துட்டு உங்களோட console.comல போனீங்கனாலே உங்களால் இந்த ப்ராஜெக்டை வியூ பண்ண முடியும். இந்த ஐடி, இதுதான் ப்ராஜெக்ட் ஐடி. இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐடி வச்சுட்டு உங்களால் வியூ பண்ண முடியும். இந்த மேட்டிக் மேப்பர் அப்படின்ட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிற ஐடி, ப்ராஜெக்ட் ஐடி. ஓகே. So they have their certain number of they have their own passwords and things like that, right? Sign in logins அப்படி வராதா? சைன் இன் இல்லை, இப்போ உங்களோட ஐடியோட நார்மல் சைன் இன் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட க்ளவுட் கன்சோலில் நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வில் பி விசிபிள் டு யூ. வை? பிகாஸ் ஐ ஹவ் ப்ரொவைட் டு திஸ் ஐடி த வியூவர் ஆக்சஸ். இட்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் லெவல் ஆக்சஸ். எங்கே இருந்தாலும் ஐ கேன் ப்ரொவைட் யூ த ஆக்சஸ். நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் வேர்ல்டு வைடில் எங்கே இருந்தாலுமே யூ கேன் ஆக்சஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கிளவுட். உங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு இதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, எந்த ஒரு செட்டப்பும் பண்ண தேவையில்லை. Okay, so viewer access was just I can view, I can't do any amendments at all, right? Yeah, I can just view the whole project. I can view the whole project. Correct. So இது என்னோட ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதில் டிஃபால்ட்டா தெரிஞ்சிருமா அவங்களோட கூகுள் கன்சோல் லாகின்ல தெரிஞ்சிருமா அவங்க வியூவர் ஆக்சஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு? தெரியும். ஓகே 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 டன். நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே அதுதான் இங்கே நான் என்னோட நேம் கூட மாற்றிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட். இது ப்ராஜெக்டோட செட்டிங்ஸ். இங்கே நான் ப்ராஜெக்டை மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ஷட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் லேட்டராக நம்ம பார்த்துக்கலாம்.
ஓகே. இப்போதைக்கு நான் ஒரு BigQuery சர்வீஸ்ல எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன். இங்க வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல டேட்டா செட் கிரியேட் பண்றேன். புதுசா ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்றேன். ஐ கேன் கிவ் எனி டேட்டா செட் லைக் யூகே யூகே ஆர்டர். லைக் அண்டர்ஸ்கோர்ஸ் ஓகே. ஓகே. செட் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இட் வில் பி அ மல்டி ரீஜன். உங்களுக்கு ரீஜன் ஜோன்ஸ் அதை பத்தின ஐடியாஸ் இருக்கா? What is region? What is zone? Okay, region for where we trading rather than UK is a region, right? Correct. Google பொறுத்த வரைக்கும் Google பொறுத்த வரைக்கும் region வந்து where they planted their data centers. ஓகேவா? ஸோ லைக் கரெக்ட் தான். யூகேல தே ஹாவ் ஒரு அரவுண்ட் டோட்டலாக 24 ரீஜன்ஸ் இருக்கு. 24+ ரீஜன்ஸ் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் யூகே, யூஎஸ், ஏஷியா பசிபிக், கனடா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், சைனா, கொரியா, ஸோ இந்த மாதிரி வேற வேற இடங்கள்ல அவங்க வந்துட்டு ரீஜன்ஸ் data centers வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் டேட்டா சென்டர்ஸ் வில் பி கனெக்டட் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ். லைக் இப்போ ஏஷியா பசிபிக்னு எடுத்துட்டோம்னா லைக் மும்பை, கொல்கத்தா, இந்தியா, ஜப்பான், மலேசியா, சிங்கப்பூர். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஜோன்ஸில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கும். ஸோ ஆல் த ரீஜியன்ஸ் அண்ட் ஜோன்ஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க்ட். ஸோ அதனால தான் ஸோ எந்த ஒரு ஆக்சஸ் நீங்கள் இந்த கூகுள் கொடுத்தாலுமே, இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து எந்த ஐடிக்கு நீங்க அக்சஸ் கொடுத்தாலுமே வேர்ல்டுல எங்கிருந்து வேணாலும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ உங்களுடைய டேட்டா செட் வந்துட்டு ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணுமா இல்ல மல்டி ரீஜனா வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஎஸ்ல இருக்கிற மல்டி ரீஜன்ஸ் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இல்ல இயூல இருக்கிற மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ் இன் யூரோப் யூனியன். நான் யூரோப் யூனியன்ல இருக்கிற மல்டி ரீஜன்ல நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ யூரோப்ல இருக்கிற யார் வேணாலும் இந்த ஆக்சஸ் வச்சிருந்தா என்னோட டேட்டா செட்டை பார்க்க முடியும், யூரோப் ரீஜன்ல இருக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு. ஓகேவா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து கஸ்டமர் எண்ட் சைட்லன்னு சொல்றீங்க. கஸ்டமர் கேன் யூஸ் அவர் ஆப்ஸ் அப்படியா? ஆமா, கரெக்ட். ஸோ ஃபார் ஈவன் தோ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டெவலப்பரே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூஎஸ்ல நீங்க யூகேல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிசினஸ், பட் உங்களோட டெவலப்பர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னா நீங்க இந்த ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணி, எந்த ரீஜன் இப்போ யூஎஸ்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூஎஸ் ரீஜன்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணி டைரக்டா அந்த டெவலப்பருக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துடலாம். அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஓகே பட் தே கேன் யூஸ் ஃப்ரம் இந்தியா as well அப்படியா? பண்ணிக்கலாம். ஃபார் டெவலப்பர் சைடு, not for the developer side. Yeah. Correct. Okay. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல ஷாப்பிசி யூஏஇல பண்ணும்போது யூகேல பண்ணும்போது டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. So we didn't had the UAE region on side, so we just used only UK. Done. Okay. So இப்போ நான் டேட்டா செட் கிரியேட் பண்றேன். So this data set will have its data set ID. இப்போ கிரியேட் பண்ண டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கும். ஸோ இதோட டைம் ட்ராவல் விண்டோன்றது 7 days. ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டைம் ட்ராவல் இஸ் நத்திங் பட் ஏதாவது ஒரு டேட்டா டெலீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வித்தின் 7 days we can retrieve the data. ஸோ இதோட மெமரியில், கூகுளோட மெமரியில் இது இருக்கும், கேஷ் மெமரியில். ஸோ we can retrieve the data even though if it got deleted unknowingly. ஸோ அதுக்காக அந்த can we extend apart than 7 days? No, we can't. This is maximum 7 days. Maximum limit is 7 days. We can't extend it. இது நமக்கு அவங்க கொடுக்குற ஒரு கிரேஸ் மாதிரி. ஸோ 7 daysக்கு மேல அவங்களால டேட்டா ஹோல்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் தேர் பிஸ்னஸ் இஸ் லாங். அவங்க ரொம்ப லார்ஜா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ஆவரேஜா இந்த 7 days அப்படின்றத ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். After we delete all these things, after delete பண்ண அப்புறமா 7 days we can have time to recover back. Correct.
correct. Yes. So okay, so இது உள்ள நான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றேன். கிரியேட் டேபிள். ஸோ இட்ஸ் an empty டேபிள். ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இட் கேன் பி an empty table or Google Cloud Storage. Upload, you can upload the from your local or the Google Drive or Bigtable. See, connectivities are there. I have told you, right? Hybrid and multi-cloud. So அதுதான் இங்க வருது. S3 is nothing but the storage service of Amazon, AWS. And Azureோட blob storage. Existing table இருந்து கூட நீங்க, so these many ways to create a table. Okay, so ஒரு empty table create பண்ணிக்கலாம். So there won't be anything, so I can create an empty table and update the data by my own or from a file from my local or drive or the Google Cloud Storage. இதுல இருந்து வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, டேட்டா இல்லாதனால நான் எம்டி டேபிளாகவே கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட டேபிள் நேம் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் லைக் driver table. இதில் நேட்டிவ் டேபிள் தான் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போகிறது. இதில் 2 டைப் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் அண்ட் நேட்டிவ் டேபிள். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்னா லைக் நீங்கள் ஒரு கூகுள் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் இருந்தோ இல்லை அதர் சர்வீசஸ்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, AWS S3லேருந்துலாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் எக்ஸ்டர்னல் டேபிளாக க்ரியேட் ஆகும். ஸோ த மெட்டடேட்டா வில் பி இன் தேர் சர்வீஸ். ஒன்லி த ஆக்சுவல் டேட்டா வந்துட்டு நம்மளோட இருக்கும், மெட்டடேட்டா அவங்களோட சர்வீஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் வருது இல்லையா? இப்போ கூகுள் க்ளவுட் நான் செலக்ட் பண்ணேன். கூகுள் க்ளவுட் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 2 ஆப்ஷன் வருது. டேபிள் டைப்பில் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்னா ஜஸ்ட்டு என்னோட ஆக்சுவல் டேட்டா மட்டும்தான் என்னோட பிக்வரியில் இருக்கும். பட் இது எல்லாத்தோட மெட்டா டேட்டாவும் எனக்கு கூகுள் க்ளவுட்லேயே ஒரு லாக் ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், kind of object. So even though the actual data got deleted, external table இருக்கும்போது even though the actual data got deleted, from that metadata I can retrieve the data, deleted data. So அதுதான் இதோட யூஸ். done. Okay, so நான் empty table இங்க நீங்க Google Cloud கொடுக்கும்போது it will ask for all the file GCS bucket location. So GCS bucket தெரியும்ல, what is GCS bucketன்றது? இல்ல GCS bucket வந்து Okay, tomorrow I'll explain. So அது நாளைக்கு பார்க்கலாம். So today ஒரு empty table create பண்றோம். So இதுல schema இருக்கும். So empty table is nothing but to hold the data. இதுல எனக்கு schema இருக்கும். இந்த schema editingும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ என்ன மாதிரியான ஸ்கீமாஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும்னா ஐ வில் ப்ரிப்பேர் இட் அண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ பை டுமாரோ. ஸோ ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி எடிட்டிங் கிரியேட்டட் த டேபிள், டிரைவர் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதோட அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டீட்டெயில்ஸில் ஜஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஐடி அண்ட் டேட்டா செட் ஐடி இருக்கும். அண்ட் இந்த டேபிளோட டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஐடி, டேட்டா செட் ஐடி அண்ட் டிரைவர் டேபிள் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஸோ டுடே நான் உங்களுக்கு வியூவர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ உங்களோட ஐடியில் லாகின் பண்ணிவிட்டு இந்த console.cloud.google.comல போயிட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களால் வியூ பண்ண முடியுதா? இந்த பிக்வரி சர்வீஸ் ஏபிஐ எனேபிள் ஆகலைன்னா எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் வியூ ஆகுதான்னு பாருங்கள். ஓகேவா? வியூ சர்வீஸ்ல விட்டு ப்ராஜெக்ட் வியூ ஆகுதா? மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். கரெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் வியூ ஆகுதா அப்படின்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிற இந்த டேட்டா செட்டும் டேபிளும் உங்களால் வியூ பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். பிகாஸ் ஐ ப்ரொவைடட் யூ த வியூவர் ஆக்சஸ், யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு வியூ தீஸ் டூ, டேட்டா செட் அண்ட் டேபிள். How about the password? எனக்கு நீங்க knowledge.com ஆட் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க. So who is going to give me the password? இல்ல, இது உங்களோட லாகின் தானே, இது உங்களோட ஐடி தானே. இந்த ஐடியில சைன் அப் பண்ணுங்க கூகுள் கிளவுட்ல. நீங்க console.google.cloud.comக்கு போனீங்கன்னா இந்த ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணாலே இட் வில் ஷோ திஸ் ப்ராஜெக்ட். உங்களோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் தான். Okay, lovely. Okay. Just the ID matters, not about the passwords. எல்லாமே உங்களோட ஐடி matters. என்னோட own passwords இருக்குனா அந்த view access இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் பாத்துக்கலாம். Correct.
Okay. I thought you were gonna give me a password or something. no அப்படி கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கிற இந்த பாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆர்கனைசேஷன் பாலிசிஸ், பாலிசி அனலைசர், இது ரெண்டுமே பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாலிசிஸ் தேவை, ஆர்கனைசேஷன் பாலிசிஸ் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்ற இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நீங்க ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே, டன் டன் டன். இதுல என்னென்ன இருக்கு, இதுல எதெல்லாம் எனேபிள் பண்ணலாம், இதுதான் பாலிசிஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க மேனேஜ்டு சர்வீசஸ்ல. நிறைய இருக்கும் இதுல, நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க போயிட்டு இப்போ கிளவுட் ரன் cloud run settings, cloud run VPC run இது கிடையாது. ஓகே, நீங்க இது பிக்வெரி மட்டும் பாருங்க. நான் அந்த பாலிசிஸ் பத்தி நாளைக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். வேற என்ன உங்களோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? சூப்பர் 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 சூப்பர். ஆமா. சோ ஃபார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு டேட்டா பிக்வெரி சர்வீஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். அதுல ஒரு டேட்டா செட் அண்ட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஐஏஎம்ல ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே 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 டன் டன். ஸோ டுடே இது போதும். நீங்க ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல அந்த செஷன் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வச்சு கிளியர் பண்ணிடலாம் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்ட்டு. நீங்க இமீடியட்டா இல்ல நீங்க முன்னாடியே அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்க அருணுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் எனக்கு கன்வே பண்ணிடுவாரு. நான் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் எல்லாமே. Done. Okay. 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 Let me talk to Arun to add one more person on the okay training session. Okay. Better.